हेलो एंड गुड इवनिंग पिलाने तुम समस्त को आमर सीएचएस एजुकेशन चैनल को स्वागत। जो मैंने भी वीडियो देखुच निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करिवो आउ चैनल को सब्सक्राइब करिवो। आमर ये चैनल रे आमे प्लस टू रिलेटेड विभिन्न विषयर आमे वीडियो लेके आसुचे जोटा पाठपढ़ा दृष्टि बहुत भाव में इम्पोर्टाट होता है। तो जो मैंने भी प्लस टू सेकेंड पिला अच्छ निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर जो नुआ आस जो पुराणा अच्छ से जदि कई तुम चिन्ह पिला अच्छा जो मैंने प्लस टू सेकेंड बर्तमान हम से निश्चित भाव में तुम्हें चैनल को शेयर कर ठीक अच्छे। तो आज यही वर्षर जो क्लास रही आम हिस्ट्री सब्जेक्ट रू आरंभ करुचे अन्य सब्जेक्ट गुड़िकर क्लास आम धीरे धीरे आने को आरंभ करिया। आज भिडियो हिस्ट्री फास्ट चैप्टर को आम डिस्कसन करने को चेष्टा करिया। तेणु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो गोटे वीडियोटा निश्चित लंबा हम तेणु लास्ट पर्यंत वीडियो को देख जहाँ भी तुम इंपोर्टाट जिन जोटा तुमको लगे निश्चित तुम्हें कौन कर ना नोट कर ठीक अच्छे। तेणु लेट करानी आरंभ करिया आज वीडियो। आज वीडियो रे आम कौन करिया ना इतिहास विभिन्न प्रकार उपादान विषय जानिया। आम जाचे जे भारत इतिहास अनेक राजा मानकर कहानी रे परिपूर्ण। भारत को विभिन्न समय विभिन्न राजा माने शासन करचंदी। तो सेमानंकर राज्य शासन कथा सेमानंकर समय जो राज्य गुड़िकर सामाजिक अर्थनैतिक आउ लोक मानकर धर्मगत विश्वास तो यही सब जिनस को सठिक रूपे लेखिपर सठिक रूपे रचना कर कौन गोटे साधारण जिनस नुहे पे ठीक अच्छे। विशेषकर भारत कथा जब आम कह प्राचीन भारत में इतिहास रचना को एत गुरुत्व दि जाए ना ठीक अच्छे। तो परे परे जितेबाला आम इतिहास रचना करने को आरंभ करछे तो सही समय कौन होता ठीक अच्छे तार सठिक भाव में से घटना गुड़ी को सठिक क्रम लिखा कौन होता है ना आमको प्रमाणर आवश्यकता पड़ता है ठीक अच्छे। एथिपाई अनेक समय विभिन्न प्रकार उपादान गुड़ी को आधार करी आम इतिहास को रचना करता ठीक अच्छे। तो आज भिडियो आम इतिहास रचनार यही उपादान गुड़ी विषय सविशेष आलोचना करवा ठीक अच्छे। तेणु से दृष्टि भिडियो को लास्ट पर्यटन देखो जब भल लगे निश्चित भाव लाइक कर चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर जो इंपोर्टाट जिनस किसी आसो तुम्हें निश्चित भाव में नोट डाउन करने भूल ना। तेणु वीडियो को आरंभ करिया। भारत इतिहास उपादान कथा जब आम कहूचे ठीक अच्छे तेने ये उपादान गुड़ी को आम साधारणतः तीन भाग में विभक्त करता कौन कौन ना प्रथम हूँ प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान आउ अभिलेखागारी उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान भितर आमर अभिलेखा मुद्रा सर्वेक्षण और खनन विभिन्न प्रकार कला और स्थापत्य को आम विचार को नहीं था। सेमती किसी साहित्यिक उपादान जो धर्म साहित्य लौकिक साहित्य साहित्यिक कृति ता सहित विभिन्न प्रकार वैदेशिक बरणी जो विदेश किसी परिव्राजक मैंने भारत को आसते से भारत विषय कौन कहते से विभिन्न राज्य विषय कौन कहते आम कौन कर ध्यान में रखी था। ता सहित अभिलेखागारी उपादान भितर व्यक्तिगत बरणी कौन व्यक्ति यदि निज विषय किसी बरणी जमी आम कह डायरी लिखिं से गुड़िक सहित सरकारी चिठी दलिल किंबा विभिन्न प्रकार समय खबर कागज जदि आम कहीपर आधुनिक अवस्था जो खबर कागजर विकास है से गुड़ी को आम कौन कर ध्यान रखी था। तो यही सब जिनस को दृष्टि रखी इतिहास को रचना कर आस ये गोटे गोटे करी आम सबू प्रकार उपादान को आलोचना करिया। प्रथम हूँ प्रत्नतात्विक उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान कहले आक्षरिक अर्थ में यह पुरातन अवशेषर अध्ययन को बुझाता है। यदि पुरातन कालर किसी अवशेष रही जाइए ठीक अच्छे बहुत वर्षर जो जिनस गुड़िक पूर्व रचना तैयारी कराला जमी आम कह कौन सहर होगला कि राजभवन होगला तो से गुड़िक हजार हजार वर्ष पूर्व तैयारी होता तो से जिनसर किसी अवशेष आज आम देखा पाई था। तो ये अवशेष गुड़िक कौटी माटी उपरे तो कौटी माटी तले दृष्टिगोचर होता है। जदि कौन जगह किसी सहर पोती हो जाए भूखोदन फल आम आविष्कार करभिन्न द्रव्यर अध्ययन को आम प्रत्नतत्व बोली कही था। तो यही सब जिनस गुड़िक रहा आर अध्ययन जो कराए परीक्षा निरीक्षा कराए आपको प्रत्नतत्व बोली कहुए। एगुड़िकर उपयुक्त परीक्षा निरीक्षा द्वारा आवश्यक तथ्य कौन होता है ना ऐतिहासिक मानक मिलता है और यही तथ्य आधार में से कौन करते ना इतिहास को लिखि था। तो 1861 मसीह सार आलेक्जेंडर कनिंगहम द्वारा स्थापित है कौन ना प्रत्नतत्व विभाग भारतर प्रत्नतत्व विभाग जोटा को आम आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोली कहूँ ठीक अच्छे। 1861 आपको तैयारी कराइला जदियो 1861 मसीह आरंभ होता है कौन होना कि समय पर यह बंद हो जाए पुणी थे आपको कौन बड़लाट जो लॉर्ड कर्जन थे समय पुनर्बार को स्थापन कराइला।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ରହିଛି ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇତିହାସର ବା ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ମାଟି ଖୋଳିକି ହେଉ କିମ୍ବା ମାଟି ଉପରେ ହେଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଏ ଇତିହାସକୁ ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ ଅଭିଲେଖ। ଅଭିଲେଖ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ବା ତାମ୍ର ଫଳକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେମିତି ତମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ତ ସେଇ ସମୟର ଭାଷାରେ এইଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। এইଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଆମେ ସେଇ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅନୁମାନ ଲଗାଇଥାଉ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ବି ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଛନ୍ତି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୌଣସି ପଥର ଦେହରେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏହା ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରସ୍ତର ଦେହରେ। ତ ପଥର ଦେହରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଖୋଦିତ କରିକି ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ପଥରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାମ୍ରପଟ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଦ୍ରା ହେଇଗଲା ମୋହର ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ତମେ ଏଠି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋହରର ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ମୁଦ୍ରାର କିଛି ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଏଇ ଦେହରୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ପରିଚୟ ସେହି ସମୟର ଶାସନ କାଳ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମନୀତି ତଥା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହି ଅଭିଲେଖମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଶୋକଙ୍କର ସାରନାଥ ଧଉଳି ଜଉଗଡ଼ ଆଉ ରିମିନଦେଇରେ ଦୁଇଠାରେ କିଛି ତାଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ କିଛି ଅଭିଲେଖ ରହିଛି। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଶୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲେଖା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସେହି ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସେଇଥିରୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖାରବେଳଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମିତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କବି ହରିଶେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଇଗଲା। ସାତବାହନ ଶାସକ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ତାମ୍ର ଫଳକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିଦାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାମ୍ର ଫଳକରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମକର ଗଙ୍ଗ ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟର ଦାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କେତେକ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଦେଶ ମନେକର ଆମେ କହିପାରିବା ସନ୍ଧି ଆମେ କହିପାରିବା ଚୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ଯେମିତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବଂଶଖେରା ଏବଂ ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ନାଳନ୍ଦା ତାମ୍ରପତ୍ର ଦାମୋଦରପୁର ତାମ୍ରପତ୍ର ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ ତାମ୍ରପଟ୍ଟମାନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ମୁଦ୍ରା କଥାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପାଦାନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷର ଅଦଳ ବଦଳରେ କାମରେ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତକର ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ତାମ୍ର ଧାତୁରେ ଠିକ୍ ଅଛି ରୂପା ଆଉ ତମ୍ବା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। ସବୁଠୁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଲା ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ କଏନ୍। ଏମିତି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ କୁଷାଣ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ୍ର କିଛି ମୁଦ୍ରାର କ'ଣ ଉଦାହରଣ ବା ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା। ସେମିତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କାଚ ମୁଦ୍ରା ହେଇଗଲା
ঠিক ଅଛି ବୀଣା ବାଦକ ଆଉ ଧନୁର୍ଧାରୀ ମୁଦ୍ରା ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାଟି ଦେଖୁଛ ଏଠି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୀଣା ବାଦକ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ କଣ କରିଥିବେ ନା ବୀଣା ବାଦକ ଥିବେ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଛତ୍ର ଆଉ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଏବଂ ସିଂହ ବଦ୍ଧକାରୀ ମୁଦ୍ରା ସମୂହ ତଥା କୁମାରଗୁପ୍ତ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପୁରୁଗୁପ୍ତ ଆଦିଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଗୁପ୍ତ ଇତିହାସ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଲତାନି ଆଉ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ କିଛିଟା ଖନନ ଆଉ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଉ ଖନନରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ମାଟି ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ପାତ୍ର କହିପାରିବା ଶସ୍ୟ କଣିକା ମୋହର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର ଖେଳଣା ବାସଗୃହ ଆଉ ନାଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ତମେ ଦେଖୁଛ ଏ କିଛିଟା ମୋହର ବା ସିଲ୍ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସିଲ୍ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେମିତି ଏଠି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଇଏ ମାଟିରେ ତିଆରି ତା ସହିତ କିଛି ଧାତୁରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ରୂପାର ଲୋଥାଲ କାଲିବଙ୍ଗାନ ବାଲୁ ଗରାଲ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଭୂଖନନ ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାଟିରେ ତିଆରି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଟି ଭିତରୁ ମିଳିଛି ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସହର ତମେ ଦେଖୁଛ ଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ସହର ଯୋଉଟା ମାଟିରୁ ଖୋଳିବା ଫଳରେ ଏଇଠି ଥିବା ଘର କିଛି ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସହର ପରିକଳ୍ପନା ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଇଟା ବା ପଥରରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥାଏ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ଲୁଗା ଏଠି ସେ ପରିଧାନ କରିଛି ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୁଗା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ତା ସହିତ ଏଠି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧିଛି ଠିକ ଅଛି ନା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଇଏ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜା ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ତ ଏମିତି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ ତା ସହିତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ ଅଛି ହସ୍ତିନାପୁର କଥା କହୁଛେ କୋଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମଥୁରା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନର ଖନନ ଏହି ନଗର ଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଭାରତର ନାଳନ୍ଦା ଇଏ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ନାଳନ୍ଦା ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଅବଶ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ନା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ନାଳନ୍ଦା ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ କଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଦେଶ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମିତି ରତ୍ନଗିରି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଦି ସ୍ଥାନର ଭୂଖନନ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କଣ ବହୁତ ଦେଶରୁ ପିଲାମାନେ ସେଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ତ ଆଜିର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାରତରେ ରହିଛି ଯେମିତି ବାହାର ଦେଶର କିଛି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦେଶର କିଛି ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏ କଥା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କିଛି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତର କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଏହାର ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ ଭାରତର ଯୋଉ ଧର୍ମ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କରିଥାଉ ନା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଦେଖୁଛ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା କଳା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଟେରାକୋଟା କହିଥାଉ ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଧର୍ମୀୟ ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ସିଲ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରାଥିଲା ତିଆରି କରାଉଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ହୋଇ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁ ଆସୁ କଣ ହେଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥରର ଖୋଦିତ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ସାରନାଥ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଆଉ ସାଞ୍ଚିଆ ସ୍ଥାନ ଏଠି ଯୋଉ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ତମେ ଦେଖୁଛ ଅଶୋକଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସମୟର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ କରିଥାଏ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ କଳା ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏଇଥିରୁ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ସେମିତି ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଉଛି ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଅବଶ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟର କଳା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ସାରନାଥରେ ଥିବା ଅ, ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ତା ସହିତ ଭିତରଗାଁও ମଥୁରା ଭୂମାର କୋଲ୍ହ ଅଜନ୍ତା ଆଉ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପଥରକୁ ଖୋଳିକି ଆକୁ ତିଆରି
କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ତାଞ୍ଜୋରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବୃହଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ତାଞ୍ଜୋରର ମନ୍ଦିର ତମେ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଚୋଳ ଶାସକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବା ବେଲଗୋଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି କହିପାରିବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ଯୋଉଟା ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସାଞ୍ଚି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ଼ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯୋଉ କିଛି ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯାଏ ନା ଉତ୍ତର ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲର ମନ୍ଦିର ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ବେସର ଟାଇପର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କ'ଣ ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିରକୁ ମିଶେଇକି ଆଉ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରର ସେଇ ସମୟର ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ କଳା। ବୁଝିହେଲା। ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ରକ୍ କଟ୍ ବା ପଥର କାଟିକି ପାହାଡ଼ କାଟିକି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଲୋରା କେଭ୍ସରେ କେମିତି ପଥର କାଟିକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଗୋଲାକାର ଆକାରର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଆମେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏ ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ପିରାମିଡ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଧା ଆକାରର ରହିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କୁତୁବ ମିନାର ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିଲା ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଆମେ ତାଜମହଲ ଜାଣିଛେ। ବୁଝିହେଲା ନା ରଙ୍ଗମହଲ, ଇନ୍ଦୋ ଇସଲାମୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର କ'ଣ ଥାଏ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋର୍ଟ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଥା କହିପାରିବା, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍ କଥା କହିପାରିବା, ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଫୋର୍ଟ କଥା କହିପାରିବା। ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଇନ୍ଦୋ ୟୁରୋପୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟର କ'ଣ ନା କଳାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଳିଙ୍ଗ କଳାର ଇଏ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ। ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଅଶୋକଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାରା ଭାରତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କର ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉ ପିଲାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋକ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ନଥିଲା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସାରନାଥରେ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାର ଉପର ଭାଗଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାରତରେ ଏଟାକୁ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତ ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଆମର କ'ଣ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ପରିଚିତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟା ହେଇଛେ ସାରନାଥରେ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଅନେକ ଶିଳାଲେଖ ବା କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶାହବାଜଗଡ଼ି ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି, ଶାହବାଜଗଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା ଆଜିକାର ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି। ସେଠି ଅଶୋକଙ୍କର 13ତମ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି ଯୋଉଟା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ତମେ ଏଠି ସବିଶେଷ ଲେଖା ହେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେତେ ସୈନ୍ୟ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ସୈନ୍ୟ ମରିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଅଶୋକଙ୍କର ଏଇ 13ତମ ଶିଳାଲେଖ ଯୋଉଟା ଶାହବାଜଗଡ଼ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି। ତ 13ତମ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ଆମର ଧଉଳି ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ତାର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛିଟା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଯୋଉଟା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ
କେତେକାଂଶରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଲେଖରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି କିଛି ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କିଛି ରାଜା ଯାଇକି କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ ଦରବାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ, ଯେଉଁ କବିମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, ମାନେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ରୂପେ ଆମେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। ସାହିତ୍ୟର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକାଚାର ହେଉ ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବେଦ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଉ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦର ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ଋକ୍ ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଚାରିଟା ବେଦ ଆମର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଋକ୍ ବେଦ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନତମ। ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଋକ୍ ବେଦ ପ୍ରଥମେ ରଚନା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ପୁରାତନ ବେଦ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଋକ୍ ବେଦରେ ଅନେକ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ଧର୍ମ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭାରତକୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭାରତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କେଉଁଭଳି ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟପେୟ କେଉଁଭଳି ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା, ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଉଥିଲା, କେଉଁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଉପନିଷଦରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ଚାରୋଟି ବେଦ ଆମେ କହିଲେ ଏବେ ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ମିଳିଥାଉ। ଏଥିରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତି, ବସତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ସଭା ସମିତି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯେ କେମିତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ କେମିତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଇଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଋକ୍ ବେଦରେ ରାଜା ଜଣେ ସୁଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ କେମିତି 10 ଜଣ ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଦାଙ୍ଗ ଆଉ ଉପନିଷଦରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣରେ ସେହି ସମୟର ସମାଜର ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମ ଆଉ ରାବଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ରାମଙ୍କ ବିଜୟ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରାମାୟଣକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠି କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଠି କୂଟନୀତି, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଆମର 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 18ଟି ପୁରାଣରେ
ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ପୁରାଣର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ଆକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଇତିହାସ ହେଲା। ବଂଶଲତା ମାନେ ରାଜାମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶରେ କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କିଏ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ବଂଶଲତା ବା ବଂଶ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରାଚୀନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ, ରାଜା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଇତିହାସକୁ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ, ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। ସେଥିଭିତରୁ ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ 3ଟି ପିଟକକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ, 3ଟି ପିଟକକୁ ତ୍ରିପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିୟମ, ସଂଘ ଜୀବନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କ'ଣ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର 16ଟି ମହାଜନପଦ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରାଯାଏ, ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଜାତକର କଥାବସ୍ତୁରେ ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଜୈନ ଧର୍ମର ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଆଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଏବଂ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। এই ସବୁ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲୌକିକ କହିଲେ ସାଧାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କିଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୀବନ ଚରିତ। କିଛି ରାଜାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କେମିତି କଲେ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଶାସନ କେମିତି କଲେ ଆଉ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜୀବନ ଚରିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ, ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ, ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ ହେଇଗଲା, ଚାନ୍ଦବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଇତିହାସର ଉପାଦେୟ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ପାରୁଛ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମଧ୍ୟ ତମେ ନେଇପାରିବ। କିଏ କୋଉଟା ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଆସିବ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ସେମିତି ବାକ୍ପତିଙ୍କ ଗୌଡ଼ବାହରେ ରାଜା ଯଶବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଜୀବନୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସାଧାରଣତଃ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, କୌଟିଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଇଏ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଇଏ ସେହି ସମୟର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ମନୁସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା, ନାରଦ ସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା, କମଣ୍ଡକଙ୍କ ନୀତିସାର ହେଇଗଲା, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଆଉ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିବରଣୀ ଇଏ ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି କ୍ରମିକ ଇତିବୃତ୍ତ ଆମେ କହିବା। କ୍ରମିକ ଇତିବୃତ୍ତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କ୍ରମିକ ଇତିବୃତ୍ତ କହିଲେ କୋଉ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ଏଠି ଲେଖା ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ରାଜତରଙ୍ଗଣୀ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କଲ୍ଲହଣଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେମିତି କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନେପାଳର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋକ କରିଥାଏ। ଚାଚନାମା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଇଏ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ସେମିତି ରାସମଲ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଚିତ୍ର, ଯୋଉଟା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ତା ନା ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲିଖିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେମିତିକି ରଘୁବଂଶମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶଙ୍କୁତଳମ୍ ଆଉ ବିକ୍ରମବୃଷ୍ୟମ୍, ବୁଝିଲା, ଋତୁ ସଂହାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେ କାଳିଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ସେମିତି ବରାହମିହିରଙ୍କ ବୃହତ ସଂହିତାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖ ଯେ କିଏ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ଏବଂ ଚରକଙ୍କର ଚରକ ସଂହିତା ଆଉ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ମେଡିସିନ ଆଉ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାରତରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭାରତର ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ଆଉ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ସେ ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ ଏବଂ ଆରବରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛେ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟର କିଏ ଥିଲେ? ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତର କିଛି ଯେଉଁ ଆମେ କହିବାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କିଛି ଅଂଶ ସେଠି କ'ଣ ଶାସନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ এই ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟରଙ୍କର ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ନାମକ ଜଣେ କ'ଣ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଠୁକୁ ଯାଏ ନା 304 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିକା। ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ କରିବା। ଇଣ୍ଡିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଇଣ୍ଡିକାରୁ ସେହି ସମୟର କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଟଳିପୁତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, କୃଷିକର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସେ ବହିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ଫାହିୟାନ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଜଣେ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯେ ଫାହିୟାନ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଫୋକୁଓକି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, କୋହଳ ଦଣ୍ଡନୀତି କେମିତି ଥିଲା, ପାଟଳପୁତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ତା ସହିତ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା। ସେହି ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ନଗରୀ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ନାଳନ୍ଦା, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ରାଜଗୃହ, ଲୁମ୍ବିନୀ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ, ଏଇଭଳି ଏଇ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ
କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ଏଇ ଫାହିୟାନଙ୍କ ଏଇ କିତାବ କ'ଣ ବା ବହି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥିଆନ୍ ସି ଦ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥିଆନ୍ ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ଏଟାକୁ ଲେଖିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେ ତା ନାଁ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ କିନ୍ତୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଟମେଲିଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ରହିଛି ହେଲା, ଟମେଲିସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଆମର, ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଜାଭା ସୁମାତ୍ରାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ। ସେମିତି ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଏନ୍ ସାଂ। କ'ଣ? ହୁଏନ୍ ସାଂ। ତ ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୀନରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 626 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। 639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଓଡ୍ର, କଙ୍ଗଡ଼ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଙ୍ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁଭଳି ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ବିକାଶ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ସିୟୁକି। ବହିର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିୟୁକି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ଧର୍ମସଭା, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପରେ ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକ ଇତ୍ସିଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 712ରେ ଆରବମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରଠାରୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ସହ ଆଲୁବେରାଣୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଲୁବେରାଣୀ ଇଏ ହେଉଛି ଇବନ ବତୁତା। ଆଲୁବେରାଣୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ତାହିକ୍ ଇ ହିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଲୁବେରାଣୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଖିଥିଲେ ନା ତାହିକ୍ ଇ ହିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାରତର ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ମାର୍କୋପୋଲୋ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଇବନ ବତୁତା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇବନ ବତୁତା କିତାବ ଉଲ୍ ରିହ୍ଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ? କିତାବ ଉଲ୍ ରିହ୍ଲା। ସେଠି ଇବନ ବତୁତା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଏକ ମତେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆମେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ, ବେଦ ପୁରାଣ କଥା କହିଲେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏହି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ କେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅବଦୁର ରଜଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗର ଶାସନ, ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବଦୁର ରଜକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିକୋଲ କଣ୍ଟି ସେହି ସମୟରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଆଉ ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା କିଛି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଇବାକତ ଇ ନସରୀ ଏର ରଚୟିତା ଥିଲେ ମିହନଜ ଅସ୍ ସିରାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଇବାକତ ଇ ନସରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୁଟିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାରିଖ ଫିରୋଜ ସାହି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ବଲବନ, ଖିଲଜି ବଂଶ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଆଉ ଫିରୋଜ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ସାହିରେ ବଲବନ, ଖିଲଜି ବଂଶ,
ଖିଲଜି ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ मोहम्मद बिन तुगलक ଆଉ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅମୀର ଖୁସରୋଙ୍କ ଖଜାଇନ ଉଲ ଫୁତ୍ରେ ଖିଲଜି ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବାବର ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁହାଗଲା। ତୁଜୁକି ବାବରୀରେ ସେହି ସମୟର କ'ଣ ନା ବାବରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ସେମିତି ଅବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କ ଆକବରନାମା ଆଉ ଆଇନ ଆକବରୀ ଏହି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆକବରଙ୍କ ସମୟର ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଅବୁଲ ଫାଜଲ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଆକବରନାମା ଆଉ ଆଇନ ଆକବରୀ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକି ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ସେମିତି ଅବଦୁଲ ହମିଦଙ୍କ ଲୋହରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପଦଶାହ ନାମା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଆଲମଗିରି ନାମାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କୋଉଠି? ଆଲମଗିରି ନାମାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛିଟା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରଥମତଃ କଳ୍ପନା ବିଳାସିତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ସାହିତ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କଳ୍ପନା କରିକି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦରବାରୀ କବି ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କର କବି ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଶତମୁଖ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ବା କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ, ବିହଣଙ୍କ ବିକ୍ରମାଦ ଚରିତ ଏବଂ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ। ତ ଏମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ରାଜ ଦରବାରର କବି ଥିଲେ, ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ସତ ହେବା କ'ଣ ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଅହେତୁକ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ଗୋଟି ଜାତି ଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ଗୋଟି ଜାତିର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ସେତେ ମିଳିନଥାଏ। ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 ଗୋଟି ଜାତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଆରବ ପରିବ୍ରାଜକ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନର ନାମ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅସୁବିଧା। କିଛି ସ୍ଥାନର ନାମ ସେମାନେ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଇତିହାସର ସଠିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାଦାନକୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, କିଛି ସୂଚନା ଏଥିରୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସୂଚନାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିନଥାଉ ନା ତାର ସଠିକତା ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଥାର୍ଡ ଉପାଦାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ଉପାଦାନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନତଃ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲ ଅଭିଲେଖାଗାର ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆର୍କାଇଭାଲ ସୋର୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, এইଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଦଲିଲ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାରୀ ଚିଠି ଆଉ ବୈଦେଶିକ ରାଜିନାମାର କ'ଣ ନକଲ ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ସେ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଇତିହାସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଦଲିଲ, ଚିଠିପତ୍ର, ବୈଦେଶିକ ରାଜିନାମା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅଭିଲେଖାଗାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ଗବେଷଣା କରିବାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଉପାଦାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପାୟନ ସମୟରେ ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନଥିପତ୍ରକୁ ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଟୀକା ଆଉ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସନ୍ଧି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଲେଖାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି
ରହିଛି। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ତ କେଉଁଭଳି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ କିଛି ବିଚାରାଳୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଦସ୍ତାବିଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଦସ୍ତାବିଜରେ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଜନଗଣନା ତାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜକୋଷ ବିଷୟରେ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ, ଟିକସ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦଲିଲ ରେ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କହିପାରିବା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିନଲିପି ବା ନିଜର ଡାଏରୀରେ ବା ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ଆଉ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦିନଲିପି ଆଉ ଆତ୍ମଚରିତ ନିଜସ୍ୱ ଭାବଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ। କିଛି ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖାମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଉ। ସେମିତି ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ବିବୃତିରୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ସୂଚନା ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିରୁ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ଲାଟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଉ ଶାସନ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ। ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କଥା ଦେଖିବା। ଖବରକାଗଜ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦୈନିକ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତୀତର କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଘଟଣାର, ତାହେଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଡେଲିର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାହାରିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିରୁ ଇତିହାସକୁ ଲେଖିବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯଥା ଯେମିତି କିଛିଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆମେ ନାଁ କହିବା, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ, ଯୁଗାନ୍ତର ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚେସ୍, ତା ସହିତ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଘଟଣାର ଛବି ଆଉ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଥିରୁ ଇତିହାସ ରଚନା ବହୁତ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରକାଶ, ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ ଫଳରେ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ବହୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସରକାରଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସର ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମିଛ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କିଛି ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭଲ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କିଛି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତୁଳନାରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦେୟତା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବ୍ୟତିରେକ ଆଧୁନିକ ଭବିଷ୍ୟତର ନିରପେକ୍ଷ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଉପାଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଯିବ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ୍ର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଆଉ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ସିଲ୍ କଥା କହିଲେ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଜୀବନୀ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ମନ୍ଦିର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାଦାନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସମୟକ୍ରମେ ବହୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସଂଗୃହୀତ କରୁଛେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାଦାନ ମିଳୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଉପାଦାନ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଭାରତରେ, ଆଉ ତାର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ସେହି ସମୟର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।